परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आम आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित रही समस्त भाई और अपा मान वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम नीरव प्रभु मां को ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 134। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने आम मामी अपा और स्वप्ना अपा नालकोनगर अनुगुण को अनुरोध करवा। अपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या जो रही 134 उच्चारण करंतु। आम समस्त नीरव प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्त साइलेंस। Savitri, Canto 3, The Glory and the Fall of Life, page number 134. Obeying the push of unborn things towards birth, out of her seal of insentient life she broke. In her substance of unthinking, mute soul strength that cannot utter what its depth divine. Awake a blind necessity to know. The chain that bound her, she made her instrument. Instinct was hers, the chrysalis of truth and effort and growth and striving nescience, inflicting on the body desire and hope, imposing on inconscience consciousness, she brought into matter's dull tenacity her anguished claim to her lost sovereign right, her tireless thoughts, her vexed uneasy heart, her wandering unsure steps, her cry for change, adorer of a joy without a name, in her obscure cathedral of delight. To dim dwarf gods she offers secret rites, but vain, unending is the sacrifice. The priest, an ignorant mage who only makes futile mutations in the altar's plan, and cast blind hopes into a powerless flame. A burden of transient gains weighs down her steps, and hardly under that load can she advance. But the hours cry to her, she travels on, passing from thought to thought, from one to one. Her greatest progress is a deepened need. Matter dissatisfies, she turns to mind. She conquers earth, her field, then claims the heavens. Insensible, breaking the work she has done. The stumbling edges over her labor pass, but still no great transforming light came down, and no revealing rapture touched her fall. Only a glimmer sometimes pleads mind's sky, justifying the ambiguous providence that makes of night a path to unknown dawns, or a dark clue to some diviner state. Om Ma. धन्यवाद अपा। बहुत सुस्पष्ट रिसाइटेशन। एतबेले जाए में मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित नीरव प्रभु मां को ध्यान करुले। बर्तमान कार्यक्रम समय होइछि। कार्यक्रम को आहुरी भक्ति मुखर करदेवा प्रभु मां चरण में गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम आरडीपल्ली आस्कारू आम पांडव भाई को अनुरोध करुचु। पांडव भाई आपण प्रभु मां चरणार बिंदरे गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करंतु। खोजी खोजी केते जन्म परे मु पाइछि तुम संधान। खोजी खोजी केते जन्म परे मु पाइछि तुम संधान। करुणामयी
ଦେଇଛ ଦେଖା କରୁଣାମୟୀ ଦେଇଛ ଦେଖା ହୋଇଛି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେ ଜନମ ପରେ ମୁଁ ପାଇଛି ତୁମ ସନ୍ଧାନ ଜଡ଼ ମୁଁ ଥିଲି ଚେତନା ହୀନ ହୋଇ ନିଃସ୍ୱନ୍ଦ ପଥ ପଥର ଆଙ୍କିଲ ମୋର ତନୁ ତନ୍ତ୍ରୀରେ ପ୍ରାଣ ବୀଣାର ମୃଦୁ ଝଙ୍କାର ନବ ଆବେগে ଆସିଲି ଧାଇଁ ନବ ଆବେগে ଆସିଲି ଧାଇଁ ଛୁଇଁବାକୁ ତୁମ ଚରଣ ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେ ଜନମ ପରେ ମୁଁ ପାଇଛି ତୁମ ସନ୍ଧାନ ବାଧା ବନ୍ଧନ ସବୁକୁ ସହି ଯେବେ ଆସିଲି ଖୋଜିଆ ଲୋକ ପ୍ରୟାସୀ ପ୍ରାଣୀ ଜରାଇ ଦେଲ ମନର ମଧୁମୟ ମହକ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ସଜାଇନି কল্পনা মধ্যে সজাইনি ইতি তারা ফুল সপন খোঁজি খোঁজি কেতে জনম পরে মো পাইছি তুম সন্ধান তথাপি বাকি জীবনে ଅଛି ଜରା ମରଣ ବ୍ୟାଧି ବେଦନ ଆନନ୍ଦମୟୀ ଆନନ୍ଦ ଦେଇ ଦିଅଲି ଭାଇ ଯେତେ ଯାତନ ସାଜି ସତ୍ୟର ନିତ୍ୟ ପୂଜାରୀ ସାଜି ସତ୍ୟର ନିତ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଲକ୍ଷେ ଦିବ୍ୟମୟ ଜୀବନ ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେ ଜନମ ପରେ ମୁଁ ପାଇଛି ତୁମ ସନ୍ଧାନ ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେ ଜନମ ପରେ ମୁଁ ପାଇଛି ତୁମ ସନ୍ଧାନ
କରୁଣାମୟୀ ଦେଇଛ ଦେଖା କରୁଣାମୟୀ ଦେଇଛ ଦେଖା ହୋଇଛି ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଖୋଜି ଖୋଜି କେତେ ଜନମ ପରେ ମୁଁ ପାଇଛି ତୁମ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି ତୁମ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି ତୁମ ସନ୍ଧାନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏତେ ଭାବର ସହିତ କେତେ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ମା ପରମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛେ, ଜୀବନ ଆମର ଧନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ইয়াରି କଥା ଆପଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ତପ ବଳରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ମା ଯେ ଆମର ସମସ୍ତ ଚେତନାର ଅଧିକାରିଣୀ, ଆମକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆଡକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିବେ, ଚାଳିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଏଇ ଝଙ୍କାର ଏହା ସୂଚାଉଥିଲା। ଏହା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗାଆନ୍ତି, ବହୁତ ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ଥାଏ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଘଟିଲା। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଏଇଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଉନ୍ମିଳିତ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାତୃରଚନାବଳୀ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛେ। ଯାହାକି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର କୋଟପାଟ କୋରାପୁଟର ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ୍ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଧମପଦର ଟୀକା ଯମକ। ତାର ଅଲରେଡ଼ି 2ଟି ପାର୍ଟର ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଛି। ଏଇଟା ହେବ ତୃତୀୟ ପାର୍ଟ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଭାଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଆମ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ପରିବାରରେ ଜଣେ ଅପାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ଅପା, ଯିଏକି ନୂଆକିରି ଅତିଥି ହେଇକିରି ତଳ ଦିନ ତଳେ ଆସିଛନ୍ତି। ପୂଜା ଅପା, ତାଙ୍କର ଆଜି ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନରେ ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହୁ। ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଲଭନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଭାଇ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଧମପଦର ଟୀକା ଯମକ, ତାର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପାର୍ଟଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ମା କହିଯାଇଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପୂଜା ଅପାର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭାଇ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତାପ ଭାଇ, କୋଟପାଡ଼ କୋରାପୁଟ। ଶ୍ରୀମାତା ଶରଣମ୍ ମମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରଣମ୍ ମମ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆଜି ପାଠଚକ୍ରର ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ, ଯାହାକି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇ କହିଦେଲେ। ଆଜି ପୂଜା ଅପାଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ପୂଜା ଅପାଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ଏସ୍ପିରେସନ୍ ପାଠଚକ୍ର ପରିବାର ତରଫରୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ ଯେମିତି ମାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ
ସେଇ ମାଆ ହିଁ ତାଙ୍କର ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଏବଂ ଜନ୍ମଦିନ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ଏପରି ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ଯେଉଁ ଜନ୍ମବେଳାରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ବେଳା ଥାଏ। ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟି ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅକେଜନ୍ ଯାକ ଖୋଜେ। ଯେଉଁ ଅକେଜନ୍ ଭିତରେ ସିଏ ଟିକେ ଅଧିକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ସେଇ ଅକେଜନ୍ ଭିତରୁ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ ଯେଉଁଦିନ କି ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ତା ପାଖରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧକମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ମା ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ସାଧକମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ସାଧକମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ସେମାନେ ମାଙ୍କର କୋଳ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡେ କାର୍ଡ଼ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁଠି ମା ନିଜେ ସେଇ ସାଧକର ନାଁ ଲେଖିକି ଦେଉଥିଲେ। ତା ସହିତ କିଛି ପୁଷ୍ପର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରୁମ୍ରେ 15 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାରେ ଏଇ ଦିନ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିପରି କଟେଇବା ସେଇଟା ହିଁ ମୂଳ ବସ୍ତୁ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେତେ ନୀରବରେ କଟେଇ ପାରିବା, ଯେତେ ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଭିତରେ କଟେଇବା ସେତେ ଭଲ। ଏବଂ ଏଇ ଦିନ ମା ଆମ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରୀତ ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗୁ ତାହା ସେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଶ୍ରମରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମାଗି ଜାଣୁନା। ଆମେ ମା ତାର ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାଧକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ। ସେଦିନ ମା ସାଧକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆଜି ତୋର କ'ଣ ଦରକାର? ସାଧକ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଲଗା ତେଲ ସରିଯାଇଛି, ତାହା ଦରକାର ବୋଲି ମାଙ୍କୁ କହିଲେ। ମା କହିଲେ ମଣିଷ ମାଗିବାକୁ ବି ଜାଣିନାହିଁ, ଆଜି ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇନଥାନ୍ତି, କେତେ କ'ଣ ତାକୁ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଗି ବି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମର ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଶାଳ ମନ, ବିଶାଳ ହୃଦୟ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜିନିଷରେ ମାତିକି ରହିଛୁ। ବଡ଼ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ମାଗିପାରୁନା। ତ ଜନ୍ମଦିନ ଏପରି ଜିନିଷ, ଏପରି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ମାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ତାହା ମିଳିଯାଏ। ଯଦି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଜଣଙ୍କର ଥାଏ ତାହେଲେ ଜନ୍ମଦିନ ହେଉଛି ସେଇ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ପୂଜା ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ
से जन्मदिन रे से माँ को कौन प्रार्थना करिवे से जानती, किंतु पाठचक्र घरर बोहू हैला परे एतिकी मन रखिबे कि से घरर मुरबी होउचंती स्वयं माँ। तेणु माँ को जेपरी सबुबेले माँ जेपरी अनौचंती से प्रकार अनुभव करी प्रत्येक काम को करि चलिबे एवं देखिबे जीवनर उत्तरोत्तर उन्नति हेब चेतना स्तर रे। एवं जन्मदिन से प्रकार दिन जेतेबेले जड़े लक्ष्य संबंध सचेतन हेबार बेल आमे जेतेबेले मार गर्भरे थाउ लक्ष्य विषय रे सचेतन थाए बोली आम पुराण कहे, किंतु जेतेबेले से छोट कोठरी रु आमको बाहर कर दिया जाए सेतेबेले आमे भूली जाऊ आमे कौन पाई ए पृथ्वी को आसीथिले एवं जहाँ अनावश्यक जिनिस रे मातिकी रहू, जहाँ आम जीवन रो लक्ष्य ताकू आमे पासरी दऊ। एवं जन्मदिन होची से प्रकार गोटे सुजोग जो दिन आमे आम जीवन रो लक्ष्य को खोजिबार गोटे बेल। यदि जीवन रो लक्ष्य कौन ए दिन रे जदि भितरे ध्यान करा जाए ताहले आमको ता विषय किछि सुराग मिले। तेणु जन्मदिन को विभिन्न प्रकार उत्तेजना रे भोजी भात रे केक पार्टी रे डीजे बजेकी नाच नाचिकी से प्रकार उत्तेजना भितर कटै देवा नुहे। यही जन्मदिन को जेते आमे नीरव रे बितेबा सेते प्रीतिकर हब, सेते मंगलकर हब, सेते जन्मदिनर ठीक समयर उपयोग हब। तेणु जन्मदिन संपर्क रे एति रखिबा एवं आमर जो परवर्ती जो आलोचना अच्छी धम्मपदर टीका जार जमक चैप्टर आमर चली से भितर गोटे पदटी अच्छी। पदरे माँ कहते बुद्धदेवंकर से उक्ति ताकू माँ कहते भितरे अशुद्ध होई रहिथिबो ओ उपरे गैरिक वस्त्र पिंधिबो तेणे आत्म संयम बोली किछि नथिबो, कौन सेठारे आनुगत्य नथिबो। एपरी व्यक्ति को भिक्षुर गौरिक वस्त्र परिधान करिवार प्रकृत रे अयोग्य बोली ही कहाजिबो। माँ एठी जो गौरिक वस्त्र बोली कहउचंती जाकि बौद्ध भिक्षु मानकर वस्त्र को गौरिक वस्त्र बोली कहा जाए, जोटा कि सन्यासी मार्ग रे से गौरिक वस्त्र को गोटे परिधान रूपे व्यवहार करा जाए, जहा कि परवर्ती काल रे जो माने सन्यास योग करती से माने से परी गौरिक वस्त्र परिधान करती। किंतु माँ कहते एठी जो गौरिक वस्त्र बोली कहा जाइछि कौन सी वस्त्र परिधान पिंधिबा उपरे से कहूना। एही परिप्रेक्षी रे कबीर जी गोटे दोहा मने पड़ुछि जोठी कबीर जी कहउचंती मनना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। मर्मार्थ होछि जोगी माने जो माने देखेबा को जोगी हुंती से माने तांकर मन को न रंगे कि से मानकर कपड़ा को रंगाती। आमे माने भी देखिबा जो माने गौरिक वस्त्र पिंधिचंती से माने समस्ते कलंक शून्य नुहंती। से माने भितरे पवित्रता न थाए अपवित्रता थाए। यही जो गौरिक वस्त्र को
आध्यात्मिक जीवन लगी समर्पण करिथिबार प्रतीक रूपे व्यवहार करा जाय थाए। एवं माँ कहउचंती जहा किछि को आध्यात्मिक जीवनटी उपरे ऐकांतिक भाव में अभिनिविष्ट हो रहिबा बोली कहा जाय परिबो। ए गौरिक वस्त्र जे परिधान करिथांती ताकू बुझिबा हबो जे से माने आध्यात्मिक जीवन लगी निजको समर्पण करिसंती एवं आध्यात्मिक जीवन लगी से माने ऐकांतिक भाव में अभिनिविष्ट होइकी रहिसंती एवं से आध्यात्मिक जीवन बंचिबा पई से माने ए बाह्य जेते प्रकार असुविधा असुविधा रही से सब को परित्याग बा त्यागर गोटे प्रतीक भाव में ए गौरिक वस्त्र को व्यवहार करा जाए। एवं एठी जो अशुद्धता विषय कहते से उपरे माँ कहते से अशुद्धता रो अर्थ होची अहंवाद एवं अज्ञान ताहाको गोटे विराट अशुद्धता बोली माँ कहते। धम्मपदरे जो अशुद्धतार कथा कहुई से हूँ अहंवादर एवं अज्ञान रूपक से अशुद्धता विषय माँ कहते। पुणी माँ कहते बौद्ध धर्मर दृष्टिकोण जदि देखिबा ताहले अज्ञान होची सबुठु बड़ कलंक। तापर माँ कहते एठी जो अज्ञान अर्थ कह जाउची सेगुड़िक वस्तु संबंधी आम्भर ज्ञानर अभाव नुहे किंबा प्रकृतिर विभिन्न विधान रही ता उपरे आमर ज्ञानर अभाव ताहा नुहे। प्रकृत रे एठी कह जाउची किंबा स्कूल रे आमको जो गुड़िक ज्ञान दिया जाए विभिन्न विषय वस्तु उपरे जो ज्ञान आसे से ज्ञानर अभाव बोली कहूना। अज्ञान होची कौन ना वस्तु गुड़िक भितरे थिबा गभीरतम सत्य विषय रे अज्ञान और जीवनर असल विधान अर्थात असल धर्मटी विषय रे अज्ञान। प्रत्येक वस्तुर गोटे गभीरतम सत्य रही से गभीरतम सत्य विषय समस्त अज्ञान होइकी अछंती। प्रत्येक वस्तुर गोटे गभीरतम सत्य रही किंतु से गभीरतम सत्य को आमे केबे भी जानूना। संसार रे जेते प्रकार दुख हो कष्ट हो कुच्छित हो सुंदर हो जेते प्रकार पदार्थ अच्छी से प्रत्येक पदार्थ प्रत्येक व्यक्तिर गोटे गभीरतम सत्य रही से गभीर सत्य को न जानिबा होची अज्ञान। एवं जीवन बंचिबा को हेले गोटे प्रकार धर्म रही जहाँकि जीवन बंचिबाटा को किपरि बंचा जीव तार नीति निर्धारण करे से विषय को न जानिबा होची गोटे अज्ञान। पुणी एई पदरे धर्मपदर एई पदरे आत्मसंयम उपरे जोर दिया जाइछि। दुईटी विषय को ऊपर जोर दिया जाइछि। गोटे होची आत्मसंयमर अभाव आ गोटे हला अनुगत्यर अभाव। अनुगत्य कौन? अनुगत्य होची निष्ठा एवं आंतरिकता। एठी कपटता को कठोर भाव में निंदा करा जाइछि। आध्यात्मिक जीवन यापन जदि करने को इच्छा जड़े करिछि ताहले कौन सी प्रकार छलना सेठारे रहिबो नाही। आम्भे माने खबर कागज टीवी न्यूज ये सब रे देखिछे आध्यात्मिक जीवनर यापन करिबा बोली बाह्य आडंबर देखा जाइछि किंतु भितरे केवल छलना चलीछि। तेणु गोटे समय
କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବରେ ସଂସାରରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଗଲା, ସମସ୍ତ ସତ୍ୟ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ନଜରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୃତକର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସେଠି ଛଳନାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯାହା ତାହା ହିଁ ହୋଇ ଉଠିବା ଉଚିତ, ତାହା ହିଁ ବାହାରକୁ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଯଦି ଛଳନା କରେ ତାହେଲେ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ବିରୋଧୀ। ଯଦି ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସମାଜକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଛଳନା ହିଁ କରୁଛେ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ତାର ଶିକ୍ଷକର କାମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଛଳନା କରୁଛି। ସଂସାରରେ ପୂଜକ ଯିଏକି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ପୂଜା କରିବା ତାର ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତାର ପୂଜା କରିବାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ପୂଜା କରିବାରେ ତାର ଆନନ୍ଦ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ପୂଜକ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳକୁ ସେ ଛଳନା କରୁଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଡାକ୍ତରମାନେ, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତା ଭିତରେ ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାର ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ରୋଗୀକୁ ସେ ଡରେଇ ପରେଇ କେମିତି ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ଜିନିଷ କହି କିପରି ତାଠୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବ, ସେଇ କଥା ବିଚାର କରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ଫନ୍ଦି କରି ତାଠୁ ପଇସା ଠକିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛଳନା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ନିଜର ଯାହା ବୃତ୍ତି ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଛଳନା, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଛଳନା। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଛଳନାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରୁଛି ବୋଲି ଦେଖାଏ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଗି ସେ ସବୁକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୌରିକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ସେ ଲୋକଲୋଚନର ବାହାରେ, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବାହାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ କିମ୍ବା ଗୁମ୍ଫାରେ, ଯେଉଁଠି କିଛି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଶୀତ କାକରରେ ଗରମରେ ସେ ସାଧନା କରୁଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଏ, ଯଦି ଭିତରେ ତାର ଛଳନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେସବୁ ଯାହା କରୁଛି ଯେତେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଧର୍ମପଦ କପଟତାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ ଧର୍ମପଦ ଆତ୍ମସଂଯମ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ଯେ ପୁଣି ତା ସହିତ ସେ ଯୋଡ଼ିଛି କ'ଣ, ଅତିରିକ୍ତତା ଯେପରି ସବୁ ଜିନିଷରେ ନ ହୁଏ, ଅତିରିକ୍ତତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ବୁଦ୍ଧ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଭାରସାମ୍ୟତାକୁ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭିତରେ କିଛି ବି ଅତିରିକ୍ତତା ନଥିବ, ଏକ ଭାରସାମ୍ୟ ରହିଥିବ, ଗୋଟେ ପରିମିତତା ରହିଥିବ। ଅତି ଜିନିଷ ସବୁଠି ଜାଣିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖରାପ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ବୋଧହୁଏ 8th କ୍ଲାସ୍ରେ, ସେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ସାର୍ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ନୀତିବାଣୀ ଅତି ବିଷୟରେ। ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରିହିତମ୍ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅତି ଦର୍ପେ ହତାଲଙ୍କା ଅତି ମାନେ ଚ କୌରବା ଅତିର୍ଦାନେ ବଳିର୍ଭଦ୍ଧ ଅତି ସର୍ବତ୍ର ଗରିହିତମ୍। ସବୁବେଳେ ଅତିକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହନ୍ତି,
ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଅତିରିକ୍ତତାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ବଦଳରେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ପରିମିତତା, ଗୋଟେ ଭାରସାମ୍ୟ, ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାହା ରହିଥିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାରେ ଗୋଟେ ସହାୟ ବା ନିଜକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଏ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ବାହ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବର ଉପରେ ନୁହେଁ, ବାହ୍ୟ ରୂପରଙ୍ଗ ଉପରେ ନୁହେଁ, ଆମେ ଏଇ ଭିତର ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତେଣୁ ଆମ ମନକୁ ରଙ୍ଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଯେହେତୁ ଯମକ ତାର ପରିପୂରକ ପଦଟି ଆସୁଛି, ସେଇଠି କୁହାଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଯିଏ କରିବାର ସକଳ ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିଛି, ନୈତିକତାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଏକନିଷ୍ଠ ହୋଇ ରହିଛି, ଆପଣାର ଲାଳସା ଗୁଡ଼ିକରେ ଯିଏ ସଂଯମ ରଖିପାରିଛି ଓ ଯାହାର ଆନୁଗତ୍ୟ ଅଛି, ସେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମକୁ ନୈତିକ ସୂତ୍ର ପରି ଏଇ ପଦଟି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀରଥର ମାନେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଗୋଟେ ମର୍ମ ଏ ଭିତରେ ଭରିକି ରହିଛି। ଏଇଠି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ମାନବିକ ଅବଧାରଣା ନୁହେଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ କୌଣସି ନୈତିକ ଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ନୈତିକ ଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲିକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି ଭାବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ନୈତିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ନୈତିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଚରଣରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରିବା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ବୁଝିହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଚୋରି କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ନୈତିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୋରି କରୁନି ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଚୋରର ଭାବନା ଆସୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଚୋରି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହାକୁ ଏକ ମନର ଶୁଦ୍ଧତା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମନ ଭିତରେ ସେ ଚୋରି ଗୁଣଟି ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ନୈତିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏତିକି ନା, ଶୁଦ୍ଧତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନର ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଏବଂ କେଉଁଟା ଅଜ୍ଞାନ ଆମେ ପୂର୍ବ ସୂତ୍ରରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ସାରମର୍ମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଥିବା ଗଭୀରତମ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବାଟା ହିଁ ଅଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ସେ ଅଜ୍ଞାନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧତା। ତେଣୁ ମା' କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ସେଇ ଶୁଦ୍ଧତା ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ଆମେ ଏ କ୍ଷଣି କ୍ଷଣିକେ ଯେଉଁଟା ବଦଳି ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାସ ଯାକ ବଦଳି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ପରମ ସତ୍ୟ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବା ନାହିଁ। ଯାହାକି ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଶରୀର ଘଡ଼ି ଘଡ଼ିକୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ମନ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ିକୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ିକୁ ବଦଳି ଯାଉଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବଦଳୁ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆମର। ସେ ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆତ୍ମା, ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଆମର ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ତା। ସେ କେବେ ବଦଳି ଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ଆତ୍ମସଂଯମ ରହିବ, ଆତ୍ମସ୍ୱାମିତ୍ୱ ରହିବ, ଜୀବନରେ ପରିମିତତା ରହିବ, ବାସନାମୁକ୍ତତା ରହିବ, ସତ୍ତାଗତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସତ୍ୟ ତଥା ତାର ଆତ୍ମ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ବିଧାନର ସତତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁଣକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କର୍ଷଣ କରି ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଭ୍ରମ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ବୃଥା ବାସନା ଓ ମିଥ୍ୟା ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାରେ ହିଁ ଲାଗିଥିବେ। ମା ଆ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତାଇରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥାଏ, ତେବେ ନ୍ୟାୟତଃ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଥବା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ସତ୍ୟ ଓ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ମିଥ୍ୟା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଆମେ ହୁଏତ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମିଥ୍ୟାକୁ ବର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଏ ସତ୍ୟ କ'ଣ ମିଥ୍ୟା କ'ଣ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ସାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମିଥ୍ୟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ମିଥ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମଣିଷ ମିଥ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ, ମଣିଷ ଦୁଃଖକୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ବିଦ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇକି ରହିଛି। ଯେଉଁଠିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି, ସେହି ପ୍ରକାର କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ ଶରୀର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂଜାର ପାତ୍ର ହେଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଦୁଃଖକୁ ମନେ ପକାଇ, ସେ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ସେଇ ମିଥ୍ୟାଟିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁ ନାହୁଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଲେ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିହେବ। ଜଣେ ଦୁଇଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି, କ'ଣ କରିବି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନ କରି କେବଳ ଜୁଆ ଖେଳରେ ମାତିଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରାଗୁନା, ସେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଜୁଆ ଖେଳରେ ମାତିଛନ୍ତି, କାମଧାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ମଲା, ମୁଁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କହିବି ବା, ସେ ପରା ସବୁଦିନ ଜିତୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ମିଥ୍ୟାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ସେ ମିଥ୍ୟା ଭିତରେ ସେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି।
जदि जड़े मिथ्या भितर संतोष लाभ करुच्ची ताहले से मिथ्या को केबे भी छाड़ी परिबो नहीं। से भाबु थाए मिथ्या ताकू पूरा आवरी नहीं पूरा जाबुड़ी धरिची, किंतु प्रकारांतरे देखा गले मिथ्या आमको जाबुड़ी धरे नहीं, आमे मिथ्या को जाबुड़ी धरी थाउ, ताकू आमे गोटे प्रियतम परा रखी थाउ पाखरे, ताकू छाड़िबा को अनिच्छुक हो। तेणु आमको कहुई आमे को मिथ्या बोली केतेबेले जानिबा ता प्रति जेतेबेले आमर श्रद्धा रहिबो नाही। तापरे माँ कहउचंती मोर एहीपरि अभिज्ञता रही, तुमे जेतेबेले प्रकृतरे सत्य को जानिबा लागि इच्छा करुथाओ सेतेबेले तुमे प्रकृतरे सत्य को जानिपार। भूलटी को देखाई देबाकू एही सत्य को चिन्हाई देबाकू तुम भितरे एक वस्तु सर्वदा ही मौजूद होई रही। माँ कहउचंती आम भितरे भूल ठीक को दर्शाइबा पई सब बेले गोटे जिनिस अछि, माने गोटे गाढ़ अक्षर रे सेटा लिखाई कि से सर्वदा गोटे जिनस आम पाखे मौजूद होकर रही। एमती किए मध्य कहि परिबने जे मु भूल कौन ठीक कौन जानी पारु नाही। समस्ते कहि परिबे कौन पाई ता भितरे एपरि गोटे जिनस अछि जे भूल ठीक ए सबुर निरूपण सांगे सांगे करि पारे, खाली टिके ताकू पचारिबा दरकार, ता ऊपर एकाग्र हेबा दरकार। जदि जड़े कहूची मु भूल कौन ठीक कौन जानी पारु नाही, ताहले निजको निजे से प्रतारणा करुची बोली बुझा जिवो। कौन पाई ता भितरे जे भूल ठीक को निरूपण करे से सर्वदा मौजूद होइके अछंती। तापरे माँ कहउचंती टिकी निखी क्षुद्रतम व्यापार गुड़ी करे एठारे मु जीवनर बड़ बड़ कथा गुड़िक विषय किछि कहू नाही। आमको जो बड़ बड़ निष्पत्ति मान ग्रहण करने हुए से विषय आदौ किछि कहू नाही। आमर क्षुद्रतम व्यापार गुड़िक क्षेत्र में जेतेबेले सत्य लगी आमर अभिप्सा एवं यथार्थ जीवन लगी इच्छा आम भितरे संपूर्ण निष्ठायुक्त हो रही थाए, तेबे प्रकृत संकेतटी सबु मेले मिल जाए। एपरी छोट छोट जिनिस क्षेत्र में एटा करिबी ना सेटा करिबी सबु किछि आम पाखरे सजड़ा ही थाए। यदि माँ को जड़े प्रश्न करचंती मो चा रे गोटे चामच चीनी खाइबी ना 2 चामच चीनी खाइबी, ताको मु केमती डिसाइड करिबी। एई सान सान व्यापार मध्य जणेबा पई आम भितरे जणे किए अछंती, से ही आम भितरे थिबा परम प्रज्ञा, से ही आम भितरे थिबा जाकू जोग समन्वय रे श्री अरविंद इटरनाल वेद बोली कहिसंती। जो साधना चतुष्ट माने साधना पाई जो 4टा जिनिस दरकार, गोटे हला शास्त्र, गुरु, उत्साह एवं समय। से भितरु से शास्त्र कोठी अछि कहउचंती ना शास्त्र आम हृदय भितरे अछि, इटरनाल वेद आमर भितरे अछि। एवं जे चाहिबो से इटरनाल वेद खुली जीवो एवं कौन सी प्रकार ज्ञान ता पाखरे माने अजणा ही कि रही जीवनी, सब जिनस ता से भितरे अछि। पुणी माँ कहउचंती जदि सबु विषय रे निजे उपलब्धि करने को जदि पड़ी था भूल कौन ठीक कौन, ताहले आमर अग्रगति बहुत धीर मंथर हो जाता। जदि से मार्ग रे अन्य जो माने जाइछंती सेमानकर साहाय्य सहयोग जदि न थांता, ताहले आमर अग्रगति बहुत धीर मंथर हो जाता। उदाहरण स्वरूप आमे मन रखिबा जॉन बेड जो टेलीविजन उद्भावन करथिले, वर्तमान रो जो टेलीविजन एलसीडी एलईडी जो आसीछि, ए 2 जन को जदि कंपेयर करिबा ताहले आकाश पाताल फरक आसी पारे। किंतु एई एलसीडी एलईडी तैयारी हेबा पछरे
ଜନ୍ ବେଡ୍ଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଜଣେ କିଛି ଆବିଷ୍କାର ବା ଉଦ୍ଭାବନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଜଣକୁ ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଯେତିକି ଦୂର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ତା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ତାର ପାଖରେ ସମୟ ମିଳିଯାଏ। ଫଳରେ ଆଉ କିଛି ତାଠୁ ବେଟର ବା ଭଲ କିଛି ଘଟିପାରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ତାହେଲେ ଆମର ଅଗ୍ରଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିଆଁକୁ ଧରିଲେ ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଏ। ଏହି କଥା ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବି ବୋଲି ନିଆଁରେ ହାତ ମାରିବା ତାହେଲେ ହାତ ତ ପୋଡ଼ିବ, ପୁଣି ଆମର ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ନିଆଁରେ ତାତି ପାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯଦି ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ପାରିଲା କି ନିଆଁକୁ ଛୁଇଁଲେ ଏପରି ହାତ ଜଳିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ବି ତାକୁ ମାନୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମକୁ ତାକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ପୁରାତନ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତାର ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବା ଭାବିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ରରୁଚି ବାସନା ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି ବୋଲି ତୁମେ ସେଇ ଭୁଲଟିକୁ କରିବାରେ ଲାଗିଛ। କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ ତୁମେ ସେ କଥାକୁ ଜାଣି ନାହଁ ବୋଲି ଯେ ଏପରି ହେଉଛି ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆମେ ଆମ ଧାରାରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରରୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ଆଚରଣ କରିପାରୁ ନାହୁଁ। ଜାଣିଛେ ଜୁଆ ଖେଳ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ ଖେଳ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜୁଆରୁ ଆମେ ଲାଭ ପାଉଛୁ, ସେ ଲାଭରେ ଆମର ରୁଚି ରହିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଛଳନା କି ମୁଁ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରୁନି ବା ମିଥ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିପାରୁନି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଛଳନା ହେବ ବୋଲି ମା' କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ନ କରିପାରିବ, ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ ଯଦି ସେ କେବଳ ଚାହେଁ। ଯଦି ଚାହିଁବାରେ ଐକାନ୍ତିକତା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଅଭିପ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠା ଥିବ, ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ଥିବ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ସେ ଜାଣିପାରିବ, ସବୁକିଛିକୁ ସେ ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ଯାବତୀୟ ଅଗ୍ରଗତିର ଚାବିକାଠି ବୋଲି ମା' କହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ରଗତିର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟି, ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା। ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ତାହେଲେ ଅସାଧ୍ୟ କାମ ବି ସାଧ୍ୟ କରିପାରିବ ସେ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଯାକରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜଣେ ଲୋକ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖେଇକି ତା ଗାଁକୁ ରୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାହାଡ଼କୁ ସେ ଖୋଳି ଦେଇଛି। ବାହ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଆମେ ଆନ୍ତରିକତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଯଦି ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଅକ୍ଳେଶରେ ତାକୁ ପାର ହେଇଯାଇପାରିବା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଲାଭ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଯଥାର୍ଥ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧାବନ କରନ୍ତି, ଯଥାର୍ଥ ମତଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଷଣ କରୁଥାନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବ ଇଏର ପରିପୂରକ ବାକ୍ୟଟିଏ ଏଠି ମା' କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଠିକ୍ ତାହାକୁ ଯାହା ଭୁଲ ତାଠାରୁ ଅଲଗା କରି ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଗତ ଥର ଦେଖିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହୁଏତ
ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ କଠିନ ବିଷୟ ପରି ବୋଧ ହେଉଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଏହି କଥାଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କେବଳ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା, ତେବେ ସେଥିଲାଗି ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଆୟାସ ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତା। ଏହିପରି ଭାବରେ ହୁଏତ ତୁମର ସାରା ଜୀବନ ବିତିଯାଆନ୍ତା ଓ ନାନା ଅଗଣିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ଏବଂ ତାରି ଫଳରେ ତୁମେ ସୈନ୍ୟ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ ସେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତ। ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଥିବ ଯେ କି ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତୁମେ କେବଳ ଏଇଠି କ'ଣ ଠିକ୍ ଏଇଠି କ'ଣ ଭୁଲ ବୋଲି ପଚାରିପାରିବ। ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସେପରି କଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଏହା ସର୍ବଦା ଆଦୌ ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ କଥା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ ଘଟୁ ବୋଲି ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଏକ ବାସନା ରହିଥାଏ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ତୁମର ଯଦି ବାସନା ରହିଥାଏ, ତେବେ କୌଣସି ସୁପରାମର୍ଶ ଶୁଣିବା ଲାଗି ତୁମେ ହୁଏତ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗରୁ ଆମ ଏମିତି ନ ଘଟୁ ବୋଲି ଆମ ଭିତରେ ଆଗରୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରହିଯାଇଥିବ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆମେ ପରାମର୍ଶଟାକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ କେବଳ ସେଇମାନେ ଯଥାର୍ଥ ବାସନା ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧାବନ କରନ୍ତି ବୋଲି ଶେଷ ବାକ୍ୟଟିରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହା ଏକ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟାଟି ସବୁଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ଅନେକ ସାନ ସାନ ବାକ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ଉପରୁ ଭାରି ସରଳ ପରି ମନେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ନିଗୂଢ଼ ଅର୍ଥଯାକ ସେ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି, ଏ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯାହା ସତ୍ୟ ତୁମେ ତାହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଚିହ୍ନିବ, ଯାହା ମିଥ୍ୟା ତାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଚିହ୍ନିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବାର ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ରହିଲା? ମାତ୍ର ପ୍ରଥମତଃ ସତ୍ୟକୁ ଯାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ତାଠାରୁ ପୃଥକ କରି ଜାଣିବା ଆଦୌ ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସତ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟାଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ବା ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରିବା ଏଇଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସହଜ ନୁହେଁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଥାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିବା ହୁଏତ ତାଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ପରସ୍ପରକୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ସତ୍ୟକୁ ଅଲଗା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟକର। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଯାହା ମିଥ୍ୟା ତାହାକୁ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ଅଭିପ୍ସା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଏକ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଥିବା ଦରକାର, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ମିଥ୍ୟାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏପରି ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରହିଥିବା ଦରକାର ଯେ ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜାଣିବା ବିଷୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଭୂତ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଉପସଂହାର ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ ମହାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବୋଲି ଜାଣିବା। ଜଣେ ଯଦି ଏତିକି କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇପାରିବେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ସମୟ ପ୍ରତି ମୁଁ ଟିକେ ସଚେତନ ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପଦଟି ଆମର ଅଧାରେ ସରେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ବଳକା ରହିଯାଇଛି ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଷୟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ରହିଯାଇଛି ଆର୍ଥକୁ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ବି ପଡ଼ିଲାନି, ଆଜି ଶେଷରେ ବି ମନେ ପକାଉଛି। ଆମ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ଅବତାର, ଏ କଳ୍କି ଅବତାର ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାମ ଅବତାର ବି ଥିଲା। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମହାମେଳ ହେଇଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମେଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମେଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପାମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ
परम प्रभु श्री अरविंद मां को अनंत कोटि प्रणाम जनाई सर्वोपरि प्रभु रामचंद्र सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मते भसाओ पुराण मोर तब प्रेम स्रोते सत्यर जी आसते सत्य पथ प्रदर्शक परम प्रभु मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र को प्रणाम जनाई एवं भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन कर आम कार्यक्रम को एठी विरति घोषणा कले। आज कार्यक्रम एठी समाप्त करुचु। कार्यक्रम ओभर समस्त ओभर माँ।